నమస్కారం. మనం ఇప్పుడు త్రికోణమితి నుండి కొన్ని లెక్కలు చేద్దాం. మరి ప్రశ్నలు రాయడం మొదలు పెడతాను. గమనించండి. తొలుత 10వ తరగతి పుస్తకం నుండి సంక్షిప్త సమాధానాలు ఉండే ప్రశ్నలు చూద్దాం. దీనికోసం మనం ఇక్కడ ప్రశ్నలు రాయడం మొదలు పెడతాను. ఈ లెక్కల తర్వాత వద్దాం. ప్రస్తుతం ఇక్కడ నుంచి సంక్షిప్త సమాధానాలు ఉండే ప్రశ్నలు రాసుకుందాం. సంక్షిప్త సమాధానాలు, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम अभी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा అయినచో sin theta minus cos theta whole square is equal to 1 minus sin 2 theta అని చూపించండి। तो क्वेश्चन क्या है, अगर sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा है तो sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin 2 थीटा बोल के दिखाना है। ठीक है ना। तो दिखाना, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कैसा करना। हम क्वेश्चन का लेफ्ट साइड ले लेंगे। sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैसा है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर के रूप में है। तो हमको मालूम है इसका फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बोल के। तो अल्फा स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, बीटा स्क्वायर बोले तो cos स्क्वायर थीटा होगा, फिर माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम ये फार्मूला इस्तेमाल किया। पहला वाला क्यों बोले तो इसके लिए, इसलिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 అని మనకు తెలుసు, हमको मालूम है। ठीक है ना। तो और 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा दिया गया। दिया गया ఇవ్వబడింది, వాళ్ళు ఇచ్చారు ఎలా। therefore sin theta minus cos theta whole square is equal to, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बदले में हम 1 लिख सकते हैं और इसके बदले हम माइनस sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो प्रूफ इधर हो गया। तो और एक क्वेश्चन ले लेंगे हम अभी, ఇంకో ప్రశ్న రాసుకుందాం। చూడండి ఇక్కడ क्वेश्चन नंबर 2, ఒకటి ప్లస్ సీకెంట్ తీటా బై సీకెంట్ తీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై 1 మైనస్ కాస్ తీటా అని చూపించండి। तो इसको हम प्रूव करना है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला बराबर है बोल के हम दिखाना है। ठीक है ना। तो कैसा करेंगे देखेंगे। जवाब,
तो हम ले लेंगे इसको, हम cos थीटा में कन्वर्ट कर देंगे secant थीटा को. secant थीटा is equal to 1 by cos थीटा అని మనకు తెలుసు. therefore 1 plus secant theta by secant theta is equal to 1 plus 1 by cos theta by 1 by cos theta. तो ये क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लेंगे, इधर ऊपर वाला ये दोनों में हम एलसीएम लिए तो हमको क्या आता है, कनिष्ठ सामान्य गुणिजम का सागु చేస్తే तो हमको इधर नीचे cos थीटा आएगा, कुछ भी नहीं है तो एक बोल के समझ सकते. तो 1 cos थीटा की చేస్తే cos थीटा వచ్చింది, 1 cos थीटाలో cos थीटा సార్లు పోతుంది, అది ఇంటూ ఈ 1 అప్పుడు అది cos थीटा. ఈ cos थीटाలో ఒకసారి పోతుంది, ఆ 1 ఇంటూ ఈ 1 సో ప్లస్ 1 होल by 1 by cos थीटा. तो ये cos थीटा कट हो जाएगा. cos थीटा प्लस 1 है हमारे पास. तो हम क्या करेंगे, इसको ఇప్పుడు దీన్ని మనము పైన కింద 1 మైనస్ cos थीटा పైన అలాగే కింద కూడా 1 మైనస్ cos थीटा తో గుణించాం, పైన గుణించాం కింద గుణించాం, అప్పుడు దాని విలువ ఇలా 1 అవుతుంది కదా, అలా కాబట్టి అలా చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఓకే, ఈ మొత్తం కొట్టేయచ్చు, ఈ మొత్తం కొట్టేయచ్చు, ఇదొకసారి పోయినట్టు. సరే, ప్రస్తుతానికి మనము అలా ఉంచుకున్నామా. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, సరేనా, ఇది బీటా మైనస్ ఆల్ఫా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, బీటా స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా లాగా ఉంది ఇక్కడ చూస్తుంటే. అంతే కదా, కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ, ఒక నిమిషం, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా లాగా ఉంది. కాబట్టి ఇదంతా ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు బీటా స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 1 మైనస్ కాస్ థీటా అని మనకేం తెలుసు, 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా అని మనము సైన్ స్క్వేర్ థీటా అని రాసుకోవచ్చు. ఎంత వచ్చింది, సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 1 మైనస్ కాస్ థీటా వచ్చింది, అలా అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఇంకో లెక్క చూద్దాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రశ్న రాస్తున్నాను, గమనించండి. क्वेश्चन दिख रहा है हम, तो तीसरा क्वेश्चन है ये. तो क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा అని చూపించండి. तो बोल के दिखाना है हम, ठीक है. तो उत्तर देख लो, జవాబు రాస్తున్నా చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా సులభంగా ఉంటుంది ఇది కూడా. 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ థీటా అంటే మనం ఏం చేద్దాం, దీన్ని 1 మైనస్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ లా రాసుకుందాం, బై ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఇలా రాసుకుందాం, లేదంటే అదొక పద్ధతి. సరే, దీన్ని ఇలా రాద్దాము, కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 అని రాద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై సైన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇలా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఎల్సిఎం తీసుకుంటే
పై భాగంలో అలాగే కింది భాగంలో ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. చూడండి అండి ఇది ఎట్లా వచ్చింది మీకు, ఇక్కడ ఇది కాస్ స్క్వేర్ తీటా అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అనుకోండి, ఈ ఒకటికి కాస్ స్క్వేర్ తీటాకి చేస్తే కాస్ స్క్వేర్ తీటా వచ్చింది, కాసాలు చేసినప్పుడు ఇంత వచ్చింది కాస్ స్క్వేర్ తీటా. తర్వాత ఒకటి కాస్ స్క్వేర్ తీటాలో కాస్ స్క్వేర్ తీటా సార్లు పోతుంది, అది ఇంటూ ఈ ఒకటి చేస్తే ఈ కాస్ స్క్వేర్ తీటా వచ్చింది. అలాగే కాస్ స్క్వేర్ తీటాలో ఒకసారి పోతుంది, ఆ ఒకటి ఇంటూ ఈ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఇక్కడ రాసామన్నమాట సైన్ స్క్వేర్ తీటా. అలాగే పూర్తి కింద మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒకటి కింద ఒకటి అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ తీటాకి ఒకటికి కాసాగు చేసినప్పుడు మనకి సైన్ స్క్వేర్ తీటా వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ తీటా అనేది ఇందులో ఒక్కసారి పోతుంది, ఆ ఒకటి ఇంటూ ఈ కాస్ స్క్వేర్ తీటా కాస్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ ఒకటి సైన్ స్క్వేర్ తీటా సార్లు పోతుంది, అది ఇంటూ ఒకటి అంటే సైన్ స్క్వేర్ తీటా అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ రెండు కొట్టేయచ్చు, ఒకటి భాగారం లాగా. అప్పుడు ఏం మిగిలింది మనకి, ఇది పూర్తి పైకి వెళ్తుంది, అప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఉంది, అది tan స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది. లేదా ఇంకా నేరుగా కూడా చెప్పొచ్చు దీన్ని మరో సులభ పద్ధతిలో ఇలా చేయొచ్చు. ఏంటది, ఒకటి మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై r స్క్వేర్ తీటా మైనస్ ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా బై ఒకటి బై tan స్క్వేర్ తీటా మైనస్ ఒకటి. ఎందుకు ఇట్లా అంటే సిన్స్ ఇలా చదువుతాము, సిన్స్ అని చదువుతాం, సిన్స్ అని చదువుతాం అంటే ఎందుకంటే, ఆ మూడు చుక్కల అర్థం ఏంటి, ఎందుకంటే అర్థం. కాట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై tan తీటా కనుక కాట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై tan తీటా కనుక ఇప్పుడు ఇలా రాస్తాం అనమాట. కాట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై tan తీటా కనుక ఇలా రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏం రాసామా, సరే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ ఇది ఇలా వచ్చింది అర్థమైంది. ఇక్కడ కాట్ స్క్వేర్ తీటా బదులు ఒకటి బై tan స్క్వేర్ తీటా రాసింది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మళ్ళీ కాసాలు చేస్తే ఈ కింది భాగంలో మనకేమొస్తుంది చూడండి, tan స్క్వేర్ తీటా కింద భాగంలో వస్తుంది ఒకటి, ఈ tan స్క్వేర్ తీటా ఇందులో ఒకసారి పోతుంది, ఆ ఒకటి ఇంటూ ఈ ఒకటి ఒకటి అవుతుంది మైనస్ ఈ ఒకటి tan స్క్వేర్ తీటాలో tan స్క్వేర్ తీటా సార్లు పోతుంది, అది ఇంటూ ఈ ఒకటి tan స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది. పూర్తి పైన ఇది ఉంది ఎలాగో ఒకటి మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా అనేది ఉంది, ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఇది ఎలా ఉందో ఇది కూడా అలాగే, ఈ రెండు ఒకసారి ఒకదానితోటి కొట్టేయచ్చు కదా, భాగించినప్పుడు ఒకటి వస్తుంది అక్కడ, అంటే ఒకటి బై tan స్క్వేర్ తీటా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఒకటి బై tan స్క్వేర్ తీటా పూర్తి పైకి వెళ్తుంది, అప్పుడు మనకి tan స్క్వేర్ తీటా అనేది జవాబుగా వచ్చింది అనమాట. అలా మనకు లెక్క చేయొచ్చు. మరో లెక్క తీసుకుందాం, ప్రశ్న రాస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇదిగో ఇప్పుడు ప్రశ్న రాస్తాను. ఇక మనం ఇప్పుడు దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్నలు రాద్దాం, చేద్దాం. ఒక చిన్న లెక్క చేసి అప్పుడు దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్నలకు వెళ్దాం. ఇక్కడ ఏం చేయడం మనకంటే cosecant theta is equal to root
n+1 అయితే cos θ ఎంత కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ప్రశ్న జాగ్రత్తగా గమనించండి. cosecant θ ఇచ్చాడు. जवाब तो ये दिया और हम इसको पहचाना क्या है बल्कि cos थीटा क्या है बल्कि, तो क्या करेंगे cosecant थीटा cosecant थीटा is equal to root of n+1 ఈ రెండు ఒకటే. ఇలా రాయొచ్చు లేదా ఇలా కూడా రాయొచ్చు దీన్ని cosecant θ. ఇప్పుడు ఇట్లా ఇచ్చాడు కదా, ఇది ఏంటిది కానీ ఇది 1/sin θ కదా. కాబట్టి sin θ is equal to 1/√n+1 అవుతుంది. అర్థమైంది కదా. ఇది 1/sin θ ఎంత వచ్చింది. sin θ కావాలి అంటే అప్పుడు ఇది కిందికి వచ్చేస్తుంది కదా. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి మీకు అర్థం ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ sin θ ని తీసుకెళ్ళామనుకుందాం, దీన్ని తెచ్చామనుకుందాం, సరేనా. ఒక నిమిషం మనము ఆగుదాం. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా వచ్చాం మనము, ఇలా వచ్చింది sin θ is equal to 1/√n+1 వచ్చింది. మనకేం కావాలి, cos θ కావాలి. మనకేం తెలుసు, cos స్క్వేర్ θ is equal to 1 sin స్క్వేర్ θ అని తెలుసు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము 1/√n+1 హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు 1-1/n+1 అవుతుంది. ఎందుకో తెలుసు కదా. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఈ భాగాన్ని 1/n+1 హోల్ పవర్ సగము అంతే కదా. ఇక్కడ పవర్ 2. దీన్ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ 1 అంటే 1² n+1 పవర్ సగము ఇంటూ 2 అని రాసుకోవచ్చు. ఈ రెండు కొట్టేయబడుతుంది కదా. అప్పుడు ఇక్కడ కూడా పవర్ ఒకటే వచ్చినట్టు. 1² అంటే ఒకటే కదా, అంటే 1/n+1. ఆ 1/n+1 ఇక్కడ రాసామన్నమాట. అలా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే 1 అనుకోవచ్చు. ఈ రెండింటి కాసాలు చేస్తే n+1 వచ్చింది. 1 n+1 సార్లు పోతుంది. అది ఇంటూ ఈ 1 చేస్తే n+1 మైనస్ n+1 ఇక్కడ ఒక్కసారి పోతుంది ఇందులో కింద ఉన్న దాంట్లో. అది ఇంటూ ఈ 1 చేస్తే 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు మొత్తానికి ఎంత వచ్చింది, m/n+1 వచ్చింది. cos θ is equal to n రాయొచ్చు ఇప్పుడు ±√n/n+1 అని రాసుకోవచ్చు. అయితే త్రిభుజము కొలతలుగా భావిస్తే cos θ is equal to √n/n+1 ధనాత్మక విలువ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు ధనాత్మకం అంటున్నాం, ఎందుకంటే పొడవులు భుజం యొక్క భుజాలు ధనాత్మక విలువతో సరేనా. అలా
संदर्भाన్ని బట్టి మాత కూడా పరిగణించవచ్చు. కూడా పరిగణించవచ్చు. ఇప్పుడు మనము ఇంకో లెక్క తీసుకుందాం. ఇక్కడ ప్రశ్న రాస్తాను. ఇప్పుడు ఇవి దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్నలు. थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे प्रश्न क्या है। tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 is equal to 1 plus sin थीटा बाई cos थीटा అని చూపించండి. तो ये हम प्रूव करना है, ठीक है ना। जवाब क्या है इसका वो देखेंगे। tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। ये हम प्रूव करना है। तो ये हम कैसा प्रूव करेंगे देखेंगे अभी। देख लीजिए कैसा करता हूँ। tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस ये एक जो है ना इसको ऐसा लिखेंगे secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जैसा लिखेंगे डिवाइडेड बाई इधर क्या है tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस हो गया tan थीटा प्लस secant थीटा। ये माइनस 1 को हम ऐसा लिखा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बोल के, तो नीचे वाला ऐसा ही है। तो फिर इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, tan थीटा प्लस secant थीटा को ऐसे ही लगाऊंगा। तो ये क्या हो रहा है देखो जी, थोड़ा इसको मैं secant थीटा माइनस tan थीटा secant थीटा प्लस tan थीटा बोल के लिखूंगा। तो देख लीजिए अब इधर आपको एक secant थीटा प्लस tan थीटा है और इसका एक्सपेंशन में भी एक secant थीटा प्लस tan थीटा है। तो जब मैं secant थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से बाहर निकाल दिया ऐसा, तो फिर क्या होगा ब्रैकेट के अंदर एक बार ये आ जाएगा, ये एक हो गया और फिर इसका एक्सपेंशन में ये दो है तो इसको हम बाहर निकाल दिया तो ये इधर आया डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। तो ये फिर देख लीजिए ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, तो एक बार ये काट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला एक बार काट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा tan थीटा प्लस secant थीटा बच गया। फिर इसको हम कैसा लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। फिर secant थीटा को 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं। फिर ये क्या होता दोनों को नीचे cos थीटा है तो एलसीएम लिए तो दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा cos थीटा और ऊपर वाला डायरेक्टली ऐड, जब नीचे वाला बिल्कुल सेम है ऊपर वाला डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
प्रश्न। तो देख लीजिए क्या पूछ रहा है। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साधिंचंడి। तो इसको हम सॉल्व करना, तो कैसा होगा देखो जवाब। सो इसका आंसर देख लीजिए। क्या करेंगे हम, सॉल्व इट, ठीक है ना। तो वह तो थीटा कितना होगा हम फाइंड आउट करना, इसका मतलब वो होगा वो हम फाइंड आउट करना। సరే ఇప్పుడు చూద్దాము। cos స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 3 cos థీటా ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్న sin స్క్వేర్ థీటా అక్కడ గుణిస్తే 1 ఇంటూ sin స్క్వేర్ థీటా sin స్క్వేర్ థీటా ఇప్పుడు ఈ sin స్క్వేర్ థీటా రాయొచ్చు, 1 మైనస్ cos స్క్వేర్ థీటా అని రాయొచ్చు। ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దీన్ని ఎడమకి తీసుకొస్తే 2 cos స్క్వేర్ థీటా అంటే ఇక్కడ ఒక cos స్క్వేర్ థీటా ఉంది, ఈ మైనస్ cos స్క్వేర్ థీటా నుండి తీసుకొస్తే 2 cos స్క్వేర్ థీటా మైనస్ ఇప్పటికి 3 cos థీటా, ఇది ప్లస్ 2 ఉంది, ఈ ఒకటిని కూడా తీసుకొస్తే మైనస్ 1 అవుతుంది। 2 మైనస్ 1 అంటే 1 సరేనా। కాబట్టి మనం ఇప్పుడు దీన్ని నేరుగా 1 అని రాసేసుకుందాం। ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాసాం। ఇది ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా ఆల్ఫా, ఒక నిమిషం, ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 లాగా ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు తెలుసు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్, ఒక నిమిషం, ఇక్కడ ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్స్ విలువ ఇక్కడ ఆల్ఫా విలువ ఎలా కనుక్కోవాలి, ఇలా ఉందనుకో అప్పుడు మనకు తెలుసు ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a అని మనకు తెలుసు కదా। కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ లెక్కలో a ఈక్వల్ టు పోల్చి చూస్తే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా కనుక కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి అంటే మైనస్ ఆఫ్ -3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి స్క్వేర్ అంటే -3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ ఏ అంటే 2, సి అంటే 1 బై 2a, ఏ అంటే ఎంత 2 కదా। కాబట్టి ఇది ఎంత వచ్చింది, 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇక్కడ రూట్ 9 -3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే -3 ఇంటూ -3 అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, 3 3 9 అవుతుంది, అది రాశాను। ఇక్కడ -8 అని వచ్చింది బై 4 అని వచ్చింది। ఇప్పుడు 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇది రూట్ 1 అంటే 1 బై 4 వచ్చింది। అంటే cos θ is equal to 3 ప్లస్ 1 బై 4 లేక 3 మైనస్ 1 బై 4 అన్నమాట। అంటే ఇది 1, 3 ప్లస్ 1 4 అంటే 4 బై 4 అయింది। అంటే ఇక్కడ 3 మైనస్ 1 అంటే 2, 2 బై 4 అంటే 1 బై 2 అయింది లేక। ఇప్పుడు cos θ is equal to 1 అంటే అర్థం ఏంటి, θ is equal to 0 డిగ్రీలు అని అర్థం। అలాగే cos θ is equal to సగము అంటే θ is equal to 60 డిగ్రీలు అని అర్థం, అది జవాబు। సరే ఇంకో లెక్క చేద్దాం।
ప్రశ్న రాస్తున్నాను. పవర్ కాస్ స్క్వేర్, చూడండి ఇక్కడ ప్రశ్న రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకి ఏమిది ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2a. కాస్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2a అయినచో కాస్ పవర్ 4a మైనస్ సైన్ పవర్ 4a, సరేనా? కాస్ పవర్ 4a మైనస్ సైన్ పవర్ 4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2a అని చూపించాలి. చేద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2a అని చూపగలరు. तो हम अभी आंसर करेंगे इसका, ठीक है ना? तो क्या है, ये दिया गया और इसको हम दिखाना। ठीक है, तो देखते कैसे करेंगे. तो हम cos पावर 4a माइनस साइन पावर 4a इज इक्वल टू से शुरू कर देंगे, ठीक है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर. तो ये कैसा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के रूप में है, जिसको हम अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिख सकते हैं. तो अभी इसको हम इस्तेमाल करें तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा. लेकिन इसका वैल्यू तो हमको मालूम है, एक cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, वो मालूम है. तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, फिर ये क्या रह जाएगा, सिर्फ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए रहेगा. ये पूरा हमको इतना देगा. लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन देखो, इसका वैल्यू ही cos 2a है, क्योंकि ये दिया गया. ठीक है, तो प्रूफ हो गया, इतना आसान है. तो और एक क्वेश्चन भी ले लेंगे. ఇంకో ప్రశ్న రాసుకుందాం. 3 ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా హోల్ పవర్ 4 ప్లస్ 6 ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ సైన్ పవర్ 6 ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ పవర్ 6 ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 13 చూపండి. तो क्वेश्चन क्या है बोले तो, ये जो पूरा लेफ्ट साइड दिया गया, इसको हम 13 बोल के दिखाना है इसका वैल्यू. तो जवाब करेंगे अभी उत्तर. చూడండి ఇప్పుడు ఎలా రాస్తాం, జవాబు సులభంగా ఉంటుంది, కాస్త ఆలోచిస్తే మీరు కూడా చెప్పగలుగుతారు. ఇప్పుడు మనం దీన్ని a మైనస్ b హోల్ పవర్ 4 కూడా ఎలా రాస్తున్నాం చూడండి. 3 ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా హోల్ పవర్ 4, నేను ముందు సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ అని పెట్టి దానికి మళ్ళీ స్క్వేర్ పెడతాం. ఎందుకు ఇట్లా రాయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అంటే, ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ ని మనము ఏ పవర్ ఎంఎన్ లాగా రాసుకోవచ్చు, ఇలా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఏ పవర్ ఎంఎన్ ని కూడా ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ లాగా రాయొచ్చు. కాబట్టి ఇటు నుంచి అక్కడైనా కూడా వెళ్ళొచ్చు. అదే ఇక్కడ చేసాం. 4ని 2 ఇంటూ 2 లాగా రాసుకున్నాం, ఒక 2 లోపల పెట్టుకొని ఇంకో 2 పూర్తి బయట పెట్టాము. ప్లస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ 6 ఇంటూ, ఇక్కడ గమనించండి, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా మనం ఉపయోగిస్తాము. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా నాకు తెలుసు, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అని తెలుసు, అది ఉపయోగిస్తూ రాస్తాం అన్నమాట.
సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 సైన్ అయితే ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ అన్నమాట కదా. సరే ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఇది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ లాగా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ బదులు సైన్ ఆల్ఫా ఉంది, బి బదులు సైన్ కాస్ ఆల్ఫా ఉంది, అది రాస్తున్నా. కాబట్టి 2ab అంటే 2 సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా, అలాగే బి స్క్వేర్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ 4 సార్లు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఎలా రాస్తా గమనించండి. సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా హోల్ క్యూబ్ లాగా రాసుకుంటాం. సరేనా? ఇప్పుడు అంటే ఇచ్చిన ప్రశ్నలో ఎడమ వైపు ఎడమ భాగం ఇలా రాసుకుంటాం అన్నమాట. ఎడమ భాగం ఇలా రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ఉందా, ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఇస్తాం. ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab కదా. దాని ప్రకారంగా సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ 2 సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా, ఇక్కడ బయట స్క్వేర్ ఇలాగ ఉంది, ప్లస్ ఇక్కడ 6 ఇది సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ 2 సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా లాగా వచ్చింది. తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే 4 సార్లు వచ్చింది. ఇది ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్, మనకు తెలుసు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఫార్ములా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ అని మనకు తెలుసు. అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎంత, సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా, అది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అంటే సైన్ పవర్ 4 ఆల్ఫా మైనస్ ఏబి అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ లాగా, అంటే సైన్ పవర్ 4. ఇది బి దగ్గర కాస్ ఉంది కాబట్టి కాస్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే కాస్ పవర్ 4 అవుతుంది. కాస్ పవర్ 4 ఆల్ఫా, కాస్ పవర్ 4 ఉండి ఆల్ఫా ఉందన్నమాట. ఒక్కసారి అది చేద్దాం. ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇది కాస్ పవర్ 4 ఇక్కడ ఆల్ఫా వస్తుంది, అది ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది పరిస్థితి. ఇప్పుడు మనం ఎలా ఇంకా తగ్గించవచ్చు చూద్దాం, సంక్షిప్తంగా రాయొచ్చు చూద్దాం. ఈ 3 ఇక్కడ రాస్తాను. మనకు తెలుసు సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ అంటే అది 1 అని తెలుసు. కాబట్టి 1 మైనస్ 2 సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా వచ్చింది. 2 సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి, మనకి సైన్ 2 ఆల్ఫా అని తెలుసు. 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 2 థీటా మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. 1 మైనస్ సైన్ 2 ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ అయింది ఇక్కడ. తర్వాత మిగిలిన దాంట్లో చూద్దాం. ఇది 6 ఇంటూ 1, ఇక్కడ 6 ఇంటూ ఇదంతా ఉంది. ఇది మళ్ళీ సైన్ 2 ఆల్ఫా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది 6 సార్లు రాసుకొని సైన్ 2 ఆల్ఫా అని పెట్టేసుకోవచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే ఈ 4 ఇలాగే ఉంది. లోపల మళ్ళీ గమనించండి, ఇది సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఒకటి అయింది. ఇంకా ఇక్కడ మనకి సైన్ పవర్ 4 ఆల్ఫా కాస్ పవర్ 4 ఆల్ఫా సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా అది వరకు మైనస్. దీనికి ఎలా రాస్తామంటే సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా హోల్ పవర్ 2 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా అని రాసుకోవచ్చు. ఇలా రాసామంటే ఇది గమనిస్తే మీరు దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు. సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్
ప్లస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా లాగా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ మొత్తం కలిపి ఇంత అయింది. అంటే మనం ఇక్కడ కొంత కూడుతున్నాం అనమాట. ఒక 2 సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా అనేది కూడాము. అప్పుడు అంతే విలువ మళ్ళీ తీసేయాలి. అయితే మొదట్లోనే మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఉంది. ఇంకా 2 సార్లు తీసేసినప్పుడు అది మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా లాగా పరిగణించింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ మొదటి 3 అంశాలని కలిపి మొదటి మూడింటిని కలిపి మనము సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. మైనస్ ఇక మిగిలిన భాగం ఇక్కడ రాసుకున్నాం అనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది 3 ఇప్పుడు దీన్ని మనం రాద్దాం. గమనించండి ఇక్కడ ఏమవుతుందో, 1 మైనస్ సైన్ 2 ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ఉందా, ఇప్పుడు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా వేస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab కదా, అంటే 2 సైన్ 2 ఆల్ఫా వస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఎట్లాగో 6 సైన్ 2 ఆల్ఫా ఉంది, ప్లస్ ఇంకా ఇక్కడ 4 ఉంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు కీలకమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ అంటే 1, ఆ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది గమనించండి. ఒకసారి ఇక్కడ ఈ భాగం సరిపోయిందా చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా హోల్ పవర్ 4 ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఇలా సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ మళ్ళీ దానికి హోల్ స్క్వేర్ లా రాసుకుంటాం. మళ్ళీ ఈ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ భాగాన్ని విడమర్చి రాసుకున్నప్పుడు మనకి సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ 2 సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా వచ్చింది. దానికి స్క్వేర్ పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది. మనకి ఇలా నడిపిస్తూ వచ్చాం బండి. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం కిందికి వచ్చేద్దాం, దాదాపు వచ్చేసినట్టే. ఇప్పుడు 3 ఇంటూ ఇది 3 ఇంటూ ఇది అంటే 3 సైన్ స్క్వేర్ 2 ఆల్ఫా రాసుకోవచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ 3 ఇంటూ ఇది అప్పుడు మైనస్ 6 సైన్ 2 ఆల్ఫా, ఇక్కడ ఇది ప్లస్ 6 సైన్ 2 ఆల్ఫా ఉంది, ప్లస్ ఇక్కడ ఇది 4 ఇంటూ 1 4, తర్వాత ఇది ఇంటూ ఇది మైనస్, ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి 3 ఇంటూ 4 సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఒకటి చేయొచ్చు. 3 ప్లస్ 4 7 అయింది, ప్లస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ 2 ఆల్ఫా మైనస్ 3 ఇంటూ 2 సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ అన్నట్టు దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. గమనించండి, ఈ 4ని నేను 2 సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా 4 సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా అని మనము 2 సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇదేంటిది లోపలిది సైన్ 2 ఆల్ఫానే కదా లోపల భాగం. కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు 7 ప్లస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ 2 ఆల్ఫా మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ 2 ఆల్ఫా వచ్చింది. అంతేనా? ఒక్క నిమిషం మనం గమనించాలి. ఇక్కడ చిన్న తేడా ఉన్నట్టుంది, ఒకసారి గమనిద్దాం. ఇంకో ప్లస్ రావాలనుకుంటాను. మనం ఇక్కడ రాసుకున్నప్పుడు ఒక 6 వేసాం చూడండి. ఈ 6 ఇంటూ 1 మనం ఇక్కడ 6 అని రాసుకోవాలి కదా. తర్వాత ఈ 6 ఇంటూ ఈ 2 సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా కాస్త 6 సైన్ 2 ఆల్ఫా. ఇక్కడ మధ్యలో మనకి ఒక 6 ఉంది, అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక 6 ఉంది మధ్యలో. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో మనకి
7 కాదు, ఇది ఎంత 13. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి చివరికి జవాబు 13 అని వచ్చింది. అర్థమైంది కదా? అలా కాస్త ఓపికగా చేస్తే సరిపోతుంది, తప్పు లేకుండా చూసుకోవాలి, అది చాలా ముఖ్యం. సరే, ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడతో త్రికోణమితి లెక్కల్ని చిన్న కొంత విరామం ఇద్దాం. మరికొన్ని లెక్కలు తర్వాత తరగతిలో చూద్దాం. సరే, ధన్యవాదాలు.